سب سے پہلے اس بات کی تصحیح ہونی چاہیے، وہ وکلا کی موومنٹ کا جو آپ نے حوالہ دیا وہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے خوبصورت ایک تحریک تھی، اور اس میں علی احمد کرد جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ تھے۔ میرا تو بہت چھوٹا رول تھا، مگر مجھے یہ فخر حاصل ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ایک انتہائی تاریخی مقام پہ، تاریخی وقت پہ ایک ایسی تحریک چلی جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت خوبصورت کہانی ہے۔ ہمیں ایسے لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے اس تحریک کا حوالہ دیتے ہیں اور اس تحریک کی کہانی کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تحریک میں یہاں پر اور اس جگہ میں تھا، میں ان نعروں کے ساتھ تھا، میں نے اسپیچ کی ہے۔ مگر بدقسمت لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کے جو اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو وہ کہانی سناتے وقت ان کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں ہوتا کہ میں بھی اس تحریک میں اس جگہ موجود تھا، یہ میری پارٹیسپیشن تھی، یہ بہت بڑی بدقسمت ہے۔ آج پھر میں سمجھتا ہوں پاکستان، ہم اس ملک کی سول سوسائٹیز، پولیٹیکل پارٹیز، لائرز، جرنلسٹ، سب ہم پہ پھر فرض ہے۔ آج پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے لوگ لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں اور کراچی میں ایک جگہوں پہ سڑکوں پہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، مگر آج بھی ایک کہانی چل رہی ہے، آج بھی ایک تحریک چل رہی ہے۔ کم از کم ہم کو بولنا چاہیے، ہم یہ کل کہہ سکیں، پھر اپنے بچوں کو کہہ سکیں کہ آج پھر ایک تحریک تھی، 2019 میں پھر ایک تحریک تھی، اور یہ ملک کے حالات تھے، اس میں پھر میں اس مقام پہ، اس جگہ پہ میری یہ رائے تھی، میری یہ سوچ تھی، میں اپنے ان لوگوں کے ساتھ میں اس جدوجہد میں موجود تھا۔ اور اگر آج بھی ہم میں سے لوگ پھر انہی بدقسمت لوگوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، اور اس پہ آنے والی جو آج موومنٹ ہے جو بظاہر سامنے نظر نہیں آ رہی ہے مگر ایک تحریک ہے، اگر اس میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اس ملک کو نیشن بنانے میں، اس ملک کو ایک ملک بنانے میں ہمارا رول ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، بحیثیت ایک ہیومن رائٹسٹ کے، ہم کو اٹھنا چاہیے ہر اس آدمی کے خلاف جو جتنی بھی بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں سامنے ڈال کے کہیں کہ نہیں، تم غلط ہو، اصل صحیح مقام اور اصل بات یہ ہے۔ آج میرے سامنے یہ ٹاپک رکھا ہے کہ ویسے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی، آئیڈینٹی اور نیشن بلڈنگ کا ٹاپک میرے سامنے رکھا ہے۔ آج بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس خوبصورت پینل سے پوچھتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک کی جو ہے نیشنل آئیڈینٹی کیا ہے، ہم نے نیشن کیسے بلڈ کرنا ہے، اور ہمارے ملک میں جو یہ سیکورٹی ہے اس کا کیسے حل ہوگا۔ آج تو وقت ہے، ہم کو پوچھنا ہے، ہم کو پوچھنا چاہیے، ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو آ کر میرے عزیز ہم وطنوں کہہ کر اس ملک پر سالہ سال قابض ہوتے رہے۔ آج ان کو بتانا چاہیے کہ جو نیشن بلڈنگ تم نے میرے عزیز ہم وطنوں کہہ کے اس ملک پہ قابض ہو کر تم لوگوں نے کی، وہ کیوں نہیں، تم نے اس نیشن بلڈنگ کیوں نہیں ہوئی، کیوں اس ملک میں وہ سیکورٹی کے مسئلے حل نہیں ہوئے، کیوں ہمارا جو نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ کیوں نہیں سامنے آیا۔ اس کا مطلب وہ غلط تھا، اور ہمیں فخر ہے، کم از کم مجھے اور ایسے اس ملک کے لاکھوں ملینز پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو یہ فخر ہے کہ اس وقت بھی ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کہا کہ تم غلط ہو، تم میرے عزیز ہم وطن کہہ کے آ رہے ہو، تم غلط ہو، اس ملک کو تم آگے نہیں لے جا رہے، تم پیچھے لے جا رہے ہو۔ آج اس ملک میں جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے، جو لولی لنگڑی عدلیہ ہے، جو لولی لنگڑی جرنلزم ہے، یہ کسی نے ہم کو آسمان سے لا کر تحفے میں نہیں دی ہے، یہ اس ملک کے لاکھوں سیاسی ورکروں نے، ایکٹیوسٹ نے جیلوں میں وقت گزار کر وہ اس مقام میں اس ملک کو پہنچایا کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں اتنی جمہوریت تو ہے کہ کم از کم میں بات کر سکتا ہوں، اتنی عدلیہ تو ہے کہ کم از کم کوئی آدمی جا کے انصاف ملے یا نہیں ملے، مگر کوئی شخص عدلیہ کی طرف جا تو سکتا ہے۔ یہ آج پوچھنے کا وقت ہے، اور میں پوچھتا ہوں
इस मुल्क के एक शहरी के हैसियत से, इस मुल्क के एक बहुत ही बाइज्जत शहरी के हैसियत से मैंने अपना खून दिया है, मैंने अपना वक्त दिया है, मैंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन रात दिए हैं। इस मुल्क के जेलों में 7 साल की जिंदगी मैंने गुजारी है। मुझे ये हक पहुंचता है, जो भी है उससे ये पूछने का ये हक पहुंचता है कि हमारी जदोजहद के बावजूद, लाखों सियासी वर्करों की जदोजहद के बावजूद क्यों ये आज मुल्क आगे नहीं चल रहा, क्यों ये मुल्क नीचे की तरफ आ रहा है। जवाब देना पड़ेगा। हमारे मुल्क में हर तरफ जो भी बात किसी को समझ आती है, बहुत देर में समझ आती है। हमारा चीफ जस्टिस, हमारा सिटिंग चीफ जस्टिस, जब उसके रिटायरमेंट में सिर्फ महीने, 1.5-2 महीने रह गए हैं, तो अब उन्होंने अपने ज़रीन ख्यालात के उसके ऊपर एक उन्होंने अभी स्पीच की है। मैं उस चीफ जस्टिस से पूछता हूं कि अगर आपके ये ज़रीन ख्यालात थे तो 2 साल पहले पानामा वाले केस में उस वक्त आपके ये ख्यालात किधर थे? उस वक्त आपने एक शख्स को जो इस मुल्क का थ्राइस इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर था, आपने एक महज पानामा की बुनियाद, ये वकील बैठे हैं, ये सारे वकील बैठे हैं, कल सारा फिंडाल भरा हुआ था। आप पूछें कि इकामा की बुनियाद पर भी आया किसी शख्स को उठाकर जमीन पे आप फेंका जा सकता है? आप लोगों ने फेंका। आज आपको अपने जरीन ख्यालात नजर आते हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद जो है आपने घर जाना है। कहां गया वो आपका साकिब निसार? कहां गया वो आपका साकिब निसार, जिसको मैं कहता हूं इस वक्त इस मुल्क की हैसियत चीफ जस्टिस सबसे बड़े इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया उसने। एक शख्स ने भी उसके खिलाफ नहीं बोला, एक शख्स ने उसके खिलाफ नहीं बोला। क्यों? सिर्फ बोलने के लिए अली अहमद कुर रह गया था, सिर्फ बोलने के लिए इरफान कादिर रह गया था, बाकी सारे घरों में खामोश बैठे थे। कहां है वो साकिब निसार? ये लाहौर शहर है, लिहाजा उसको कहें कि माल रोड पे बाहर निकले, है वो आए माल रोड पे निकले। एक शख्स, मैं दावे से आपको कहता हूं, अपने ईमान की ताकत पे कहता हूं, अपनी सियासी वर्ग की कन्विक्शन की बुनियाद पे कहता हूं कि अगर वो साकिब निसार माल रोड पे आए, एक शख्स आगे बढ़ के उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगा। ये है उसकी हैसियत। इसका मतलब जो वक्त है, वक्त के ऊपर अपना वो कर। आप कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती है। आप बलूचिस्तान वालों से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट मांगते हैं। आप होते कौन है? इस मुल्क में वकला तारीख वो मुकाम था जिसके बाद इस मुल्क के पाकिस्तान की तारीख ने एक नई करवट ली, एक नई डायरेक्शन में गया। अगर वो तहरीक नहीं चलती तो आज भी मेरे अजीज हमवतनों वाला सिलसिला जारी और सारी रहता था। उस तारीख में पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो इस तारीख में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला, उस तारीख में जो लीडरशिप थी उसमें 3 आदमी सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान से थे, बाकी पाकिस्तान से सिर्फ 2 आदमी थे। इसका मतलब उस जंक्शन पे जो पाकिस्तान के लोगों ने, जो बलूचिस्तान के लोग थे, उन्होंने 3 जो बलूचिस्तान के लोग थे, शहर में हम आपसे ज्यादा थे। आप हमसे हुब्बुल का रास्ता पूछते हैं। आज सारे बलूचिस्तान में हर 3 मील के बाद एक पुलिस चौकी खड़ी है, उसके ऊपर FC खड़ी है। क्यों ये मामला चल रहा है? किस बात की सिक्योरिटी मांगते हैं आप? किस बात की सिक्योरिटी मांगते हैं आप? अब मैं आपको बहुत मुझे अफसोस होता है, मगर मैं कहता हूं ये ऐसा जगह इसको कहना चाहिए। एक कैप्टन ने, एक कप्तान ने एक छोटे से बच्चे को जो अपने मोटर बाइक पे नवाब उक्टी की तस्वीर लगाकर जा रहा था, उसको रोका और उसको कहा कि इस गद्दार की तस्वीर उतारो। तो वो बच्चा हैरान हुआ, ये किसको गद्दार कर रहा है? उसने कहा ये तस्वीर उतारो। उस बच्चे ने कहा ये तस्वीर मैं नहीं उतारता, पता नहीं अखबार की तस्वीर थी, रसाले की तस्वीर। आज उसी कप्तान के हाथ में आपने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी दी हुई है, जिसकी सोच और अवाम की सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात करते हैं आप मुझसे बात करते हैं। हम बलूचिस्तान वालों ने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं।
आज भी वहाँ हकूक का मामला है, आज भी वहाँ शनाख्त का मामला है, आइडेंटिटी का मामला है। अगर आप पाकिस्तान के लिए आइडेंटिटी मांगते हैं तो सूबा बलूचिस्तान को आइडेंटिटी देना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया।